जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ठीक ठाक हो। उम्मीद करता तमाम दोस्त खैरियत नाल होणगे। जिन्हां दोस्तां दा अज बर्थडे है उन्होंने बहुता बहुता हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो। अज डंगरां दा वंडा बनवाना सीगा ते मैं सोचा कि उन्होंने भी एक व्लॉग की शक्ल च मतलब थोड़े नाल शेयर किया जाए कि ते उस वंडे दे विच मैं किहड़ी चीज़ किहड़ी मिकदार च पा रहा वां। अज इंशाल्लाह सारी थोड़े नाल मैं शेयर करांगा। तो मकई मैं लै ली इत्थों रफान वालियां दी, मैं मक्की यूज़ करदा वां। मकई दी खल जिहड़ी रफान मिल वालियां दी तो एक महीने के रेट तकरीबन जोड़ा ना 1250 रुपया वध गया। मतलब मैं कमो बेश मैं दस रहा क्योंकि जो पहले खरीदा सीगा पिछली दफ़ा वो खरीदा सी 5200 के हिसाब नाल। ते अज हैगी है जी दिसंबर की 6 तारीख। अज जी मक्की की खाल आई है वो आई है जी 6450 रुपये की। तो इंशाल्लाह हुण मैं जी चीज़ां गल्ला मंडी चों लैणियां वा थोड़े नाल भी शेयर करदा कि जी असी किहड़ी चीज़ किहड़ी मिकदार च पाई दी है तो उसका फ़ायदा की है तो उसका अगर ना पाइए तो उसका नुकसान की है। क्योंकि डंगरां नूं बड़ी मतवाजन एक डाइट देनी होंदी है ताकि दुध दे विचों मतलब उसकी गुजाइयत पूरी रहे, उसदे विचों किसी किस्म की स्मैल ना आवे। कोई बाही बादी का भी ख्याल करना पैंदा कि जो डंगरां नूं पट्ठियां की बाही बादी ना होवे। तो सारी चीज़ां वंडे दे विच आके कवर करनियां होंदियां क्योंकि पट्ठे ने वो पट्ठे मतलब सीजन के जोड़े आने ने जिवें हुण बरसन शुरू हो गया, हुणे 2 महीने बरसन ही चलना वा 2.5-3 महीने। तो इस वास्ते वंडे दे विच असीं कमी बेशी कर सकते हैं। तो वंडे दे विच असीं चीज़ां जिहड़ियां ऐड करनियां ने किहड़ी चीज़ का की फ़ायदा वो सारियां अज व्लॉग की शक्ल च बना के वो तुहाडे नाल मैं शेयर करांगा। मकई दियां जी खल दियां 8 बोरियां मैं ले आंदियां 50 किलो की बोरी है, यानी कि 400 किलो मैं वो मंगवा ली है। तो वो इत्थे मेरे नज़दीक ही हमसाया है वो आ गई है। बाकी सारी चीज़ां गल्ला मंडी चों आनियां वो इंशाल्लाह उत्थे जाके गल्ला मंडी जाके थोड़े नाल शेयर करते हैं। लो जी असी एंटर हो रहे हैं जी हुण गल्ला मंडी दे विच ते काशी गुजर साहब चला रहे हैं जी मोटरसाइकिल। ते आ गई जी गल्ला मंडी। गल्ला मंडी हुण असी एंटर हो गए हैं। इत्थों असी बनवाना जी अपना वंडा महीने पूरे का। आ देखो जी मूंगफली दीयां रेलां पहलां वेखो, चेक करो मूंगफली। मूंगफली की हुण सारी मार्केट मूंगफली की शुरू हो गई। इत्थों दोवां साइडां दे इधर भी देखो मूंगफली। यह गल्ला मंडी है जी। हुण असीं जाना वा जी इत्थों जिथे वंडे वाले बैठे हैं। इरादा यह किया कि सुबह जावांगे तो जाके अपना काम निबेड़ के जल्दी आ जाएंगे। सुबह रश घट होंदा लेकिन जो रक्शे वाला नमूना नाल लैके आए हैं उन्होंने हुण लभदे सानूं इत्थे अद्धा घंटा हो गया तो वह हजे पता ही कोई नहीं कित्थे है कित्थे नहीं। नंबर वह बिजी जा रहा है, उन्होंने फ़ोन करी जा रहे हैं पागलों तरह से, पता नहीं कित्थे है कित्थे नहीं। आ गल्ला मंडी हुण खुलनी शुरू हो गई है सारी। सानूं इत्थे फिरदियां हुण 15-20 मिनट तो ज़्यादा हो गया तो उसका कोई अता पता नहीं कित्थे है कित्थे नहीं। तो जी हुण काशी साहब हुण की करिए फिर हुण असीं ते ऐलान कराउण लगे जी गुलाबी रंग का सूट पाया उन्हें। गुलाबी यार उधरों की 2 चक्कर ला लिया कि जोड़ा काम सवेरे निबड़ जाता वा वो सारी दिहाड़ी भी नहीं निबड़ता। सवेर का 1 घंटा शाम के 3 घंटे तो जाके पैंदा वा। फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती, रश बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन मेरा सारा काम अज खराब कर दिता इन्होंने। सुबह मैं तां निकला सी ताकि काम जल्दी निबड़ जाए। वो खलोते ही ओ फोन कानों लाया है इन्हें, रोकी जरा इत्थे यार। तो तेरे जो बंदे वाली गल है तुम मैं कदों का फोन करन दिया। बेगम का फोन आया, बेगम का फोन मिसबा यार भाई अद्धा घंटा तो हो गया कहना लाला काम वो नाल नहीं आई रोन दई आके बैठी। यार तो खुदा दा खौफ करो तो चल बंद कर दे हुण इनू थोड़ी कट दे बंद कर दे इनू। लो जी गल्ला मंडी आए हैं तो मक्की माशाल्लाह बहुत अच्छी मिल गई। मक्की आसे जनाब भाई उन्होंने साडे नाल बड़ा ताउन कीता, अल्लाह उन्होंने बरकत देवे। मक्की ते पालिश मिल गई इत्थों। थोड़ी बाकी चीज़ां ने इंशाल्लाह वो भी मंडी च फिर के ते हुण असीं इकट्ठियां करनियां। लो जी 3 चीज़ां लै लईआं, मक्की कौड़ी खल ते पालिश। दुकानदार कई ऐसे होंगे इतराज़ करते हैं कि जी वीडियो ना बनाओ, इस वास्ते मैं आप ही कोशिश करता कि दुकानदार सामने वीडियो ना बनाइए। हाँ जी पाँच दसो ना कितना गुनावा का भार उतो थले कितना भार है पाइन का सर 78 किलो 600 ग्राम। वो तो उत्थे तेरा 78 400 सी। चल भाई शदेव साहब कितना वजन आया जी? 78 किलो 600 ग्राम। तरीका यह है जी कि हुण भाई का वजन हो गया, हुण उन्होंने बोरी लिया के तेरे ते खड़ा होना वा ते बोरी का वजन आ जाना। जाओ जी लियाओ बोरी।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 42,500 ਇਹ ਹੁਣ 42,500 ਵਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। वजन इन्हों का हो गया इतने आ रहे ने जी शाह जी। शाह जी जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराहटा बंद हो गई शाह जी दी। जा रहे हैं जी शाह जी। शाह जी इतने खलोना उत्ते चढ़ना शाह जी। भाई जी देखियो जान दो जी। है जी आखिरी दुकान तो हुण असीं लोड कर रहे हैं। वंडा तकरीबन सारा साडा मुकम्मल हो गया। हुण इहनूं लैके जाना चक्की ते, उत्थे जाके दी होनी पसवाई। तो जी 2000 तकरीबन 2000 किलो असीं जिहड़ा माल आ वो लै लिया ते हुण इहनूं इत्थों सीधा भेजना चक्की ते चक्की ते जनाब। हाँ जी शाह जी, हाँ जी चक्की ते पहुंचो लैके। ठीक है शाह जी में जनाब बड़ी हिम्मत है, इन्होंने सारे तोड़े इन्होंने आप लद के लोड कीते ने ते हुण असीं जनाब जाके चक्की दे उत्ते जाके लवाणगे नाल मिसबा साहब मिक्स हो मिल के लाणगे। कल्ला ही ला लेगा? ला लेगा जी, कल्ला ही ला लेगा जी। ठीक है जी, ये कल्ला ही शेर है। असीं आ गए जी हुण चक्की दे। ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੜਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸੇਠ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈ ਆ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨੱਕੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਸੈਂਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌੜੀ ਖਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦਾਲ ਆ ਗਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਇਆਬੀਨ ਆ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੜਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਿਸਬਾ? ਕਣਕ, ਹਾਂ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਨੂਡਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਕੀ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਿਸਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਕਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੰਡਾ ਓਕੇ, ਸਾਰਾ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕੋ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖੋ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਜੀ ਵੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਤਰਪਾਲ ਵਿਛਾ ਲਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੰਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੰਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਵੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਕਿਲੋ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 30 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਮਿਸਬਾ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਪਾਈ ਆ, ਮਕਈ ਸਾਬਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਭਾਈ 7 ਮਣ 7 ਮਣ ਪਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਕਈ ਦੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ 10 ਮਣ ਸਾਡੀ ਖਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਤੇ 7 ਮਣ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਪਾਈ ਆ। ਗੰਦਮ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ? ਗੰਦਮ 8 ਮਣ 8 ਮਣ ਗੰਦਮ ਪਈ ਆ।
ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਚੁੰਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਦਲੀਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਦਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਨੱਕੂ ਪਾਇਆ, ਨੱਕੂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਨੱਕੂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕੂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੂ ਨੂੰ basically ਇਹਨੂੰ- ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ 5 ਮਣ। 5 ਮਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪਾਇਆ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਮਿਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਬੂਸਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਣ ਸਾਡਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ NF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ NF ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਚਾਤੇ 4 ਮਣ। 4 ਮਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਔਰ ਮਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਵਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦਾ। ਡੰਗਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਖਲ ਪਾਈ ਆ। ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਰੱਖੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਕਦਾਰ ਨੂੰ, ਠੰਡ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਖਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਖਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਈਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਖਲ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ? ਸੈਂਜੀ। ਹਾਂ, ਸੈਂਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੈਂਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਸਹੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਰ ਕਿੰਨੇ? ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਜਾਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? 5 ਮਣ। 5 ਮਣ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਗਰਮ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।